اس کے بعد شہریار نے مجھے صدام کی سٹوری سنانا شروع کی۔ کہنے لگا دیکھو بھائی شاذل، صدام کا اس حویلی والوں سے بہت گہرا رشتہ ہے، کیونکہ صدام منصور نواب صاحب کا سگا بھتیجا ہے۔ نواب منصور کے چھوٹے بھائی نواب ریحان عجیب مزاج کے انسان تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دولت لٹاتے رہے۔ اپنا تو خیر کوئی چھوٹا بڑا ہے ہی نہیں، اسی لیے کوئی تجربہ نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ والدین کو اپنی چھوٹی اولاد سے زیادہ محبت، زیادہ پیار ہوتا ہے۔ شاید نواب ریحان اسی لیے اپنے والد والدہ کے بہت زیادہ لاڈلے تھے۔ خیر ان کے والد یعنی بڑے نواب صاحب کا تو انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد کاروبار کی تمام دیکھ بھال کی ذمہ داریاں نواب منصور صاحب کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ بڑی ماں بھی نواب ریحان کے لاڑ کھاتی اور بہت لاڑ دکھاتی، لاڑ پیار سے انہیں رکھتی، اور انہی کے لاڑ پیار نے نواب ریحان کو اور زیادہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ نواب منصور صاحب کو بھی نواب ریحان سے بہت محبت تھی، اپنے چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے بہت محبت تھی، لیکن منصور صاحب نے والد کے انتقال کے بعد دیکھا کہ ماں کے لاڑ پیار نے اور چھوٹے بھائی کی حرکتوں نے بہت زیادہ معاملہ بگاڑ رکھا ہے، تو ان حرکتوں نے اور چھوٹے نواب کی حرکتوں نے خاص طور پر ان کے دل میں دھیرے دھیرے نفرت جیسی پیدا کر دی تھی۔ پھر بھی نواب منصور صاحب اپنے چھوٹے بھائی کو نبھائے جا رہے تھے۔ کئی بار نواب ریحان تو پولیس کے جال میں بھی پھنس چکے تھے، کئی بار وہ طوائفوں کے کوٹھوں پر زخمی پڑے ہوئے بھی ملے۔ پھر ان کی ماں کو ہوش آیا تب جا کر، اور ماں کو سنبھلنا پڑا، اور ایک اچھے خاندان میں دیکھ کر نواب ریحان کی شادی کر دی گئی۔ اور ان کی ماں کا اور منصور صاحب کا یہی خیال تھا کہ شادی ہونے کے بعد شاید نواب ریحان سنبھل جائے، کیونکہ شادی اچھے اچھوں کو سدھار دیتی ہے، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے، لیکن یہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ اس کے باوجود، شادی ہونے کے باوجود بھی ریحان نواب بری سنگت میں ہی پڑے رہے۔ ایک بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے، یعنی کہ صدام ہو گیا اس کے بعد بھی وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے شہریار سے پوچھا تو بولتا کہ پھر کیا ہونا تھا، صدام نواب ریحان کا ہی لڑکا ہے اور نہایت نیک انسان ہے، اور اس کی والدہ صبا بیگم بھی بہت نیک خاتون ہے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آج تک اس پورے خاندان کو خون کے آنسو رلاتا ہے شاذل۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا تھا ایسا شہریار بھائی؟ تو وہ کہنے لگا نواب ریحان نے نشے کی حالت میں صبا بیگم کو گولی مار دی۔ شہریار نے انکشاف کیا، اس راز پر سے پردہ ہٹایا اور میرا پورا سر ہی ہل کر رہ گیا۔ میرا وجود میں ایک بہت زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میں تو چونک کر صرف شہریار کو دیکھتا رہا۔ شہریار کچھ دیر تو خاموش رہا، اس کے بعد کہنے لگا لیکن شاذل بھائی، صبا بیگم بھی کوئی ہلکے پتلے خاندان سے نہیں تھی، لینے کے دینے پڑ گئے ان کو گولی لگنے کے بعد۔ تو اس خاندان کے پاؤں پکڑ کر نواب ریحان کی جان بچائی گئی، ان سے منتیں سماجت کر کے معافیاں مانگ کر نواب ریحان کو بچایا گیا، لیکن اسی کے بعد سے وہ خاندان اس خاندان کا بری طرح سے دشمن بھی بن گیا۔ بزرگ تو مان گئے لیکن نوجوان خون کہاں ماننے والا تھا۔ اور پھر ایک دن وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر دوسرے اسٹیشن کے قریب نواب ریحان کی ایک دن لاش برآمد ہوئی، انہیں زہر دے کر مارا گیا تھا، اور یوں صدام کے ماں باپ دونوں ہی ختم ہو گئے۔ صدام قابل رحم تھا، لیکن اس کے خلاف شدید نفرت تب پیدا ہوئی جبکہ نواب ریحان نے تمام باغ، فیکٹریاں، بزنس سب کچھ بیچ ڈالا تھا اور اپنی ساری دولت کو عیاشی میں اڑا دیا تھا۔ مجھے صدام کی پوری کہانی سن کر بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی صدام کے اس معاملے میں۔ اس کے بعد میں شہریار سے اجازت لے کر کمرے میں چلا گیا اور رات کو اسپیشل میں صرف صدام کے لیے جاگا، اور اسپیشلی طور پر میں اپنی رہائش گاہ سے نکل کر باہر بھی آ گیا رات کو، اور میرے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ میں کیوں نہ صدام سے ملاقات کروں۔ میں تو یہاں ملازم تھا اور میرے صدام سے ملنے پر شاید کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی۔ اگر آج افشا وہاں پر نہیں ملی تو صدام سے مل کر میں اس کی پوری کہانی سننا چاہوں گا، پوری واردات سنوں گا۔ رات کی تاریکی میں ایک آوارہ بندے کی طرح چلتا ہوا میں ملازموں کے کوارٹر کی جانب نکل پڑا تھا۔ صدام کے کوارٹر میں مدھم سی روشنی آ رہی تھی، جبکہ اس کے پاس میں موجود دوسرے کوارٹروں میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ افشا آج بھی یہاں پر موجود تھی۔ وہ ہر طرح کا خطرہ صدام کے لیے مول لے رہی تھی۔ میں نے احتیاطاً پھر اندر جھانکا اور لائٹ مدھم سی روشنی میں میں نے اندر کا جب منظر دیکھا تو میرے دل کو ایک بہت ہی خطرناک دھکا سا لگا۔ صدام اور افشا دونوں ہی وہاں پر اندر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور اتنی قربت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اتنی قربت دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ فاصلے محبت کی پاکیزگی کے امین ہوتے ہیں۔ افشا کا میرے دل میں ایک پاکیزہ مقام تھا، اور صدام کے چہرے کو بھی میں نے ایک پاکیزہ چہرہ سمجھا تھا،
मैं समझा था ये नेक इंसान होगा, लेकिन ये मंजर देखकर तो मेरी तबीयत बिल्कुल अजीब सी हो गई। मेरे वहमो गुमान में इन दोनों के लिए इज्जत खत्म हो गई और मैं वहाँ से अपना सा मुंह बनाकर वापस भी आ गया। ना मुझे अब सद्दाम से दिलचस्पी रह गई थी, ना ही अफशा से। मैं अपना सा मुंह लिए रिहाइशगाह की तरफ जा ही रहा था कि अचानक मेरी निगाह एकदम से रोशन खिड़की पर पड़ गई। ये अफशा का ही कमरा था और इस खिड़की के पास अफशा साफ तौर पर मौजूद दिखाई दे रही थी। और ये देखकर मेरे दिमाग में एक जोरदार झटका लगा कि अफशा तो यहाँ अपने कमरे में ही मौजूद है, तो फिर वो सद्दाम के साथ कौन थी? कुछ देर तक चकराई हुई आंखों से मैं अपनी आंखों से अफशा को देखता रहा। कमरे के अंदर रोशनी मौजूद थी और रोशनी के अंदर अफशा को पहचान पाना कोई मुश्किल काम नहीं था। कुछ लम्हे तक मैं अपने आप को होश में लाता रहा, गौर करता रहा कि कहीं मेरी आंखें कोई धोखा तो नहीं खा रही हैं। लेकिन मेरी नजर भी इतनी कमजोर नहीं थी कि मैं अफशा को पहचान न सकूं और अफशा को इतनी रोशनी में भी देख न सकूं। चंद ही लम्हे पहले सद्दाम के क्वार्टर में मंजर देखकर अफशा के बारे में मेरे दिल में जो बात पैदा हो गई थी, जो मैं उसे पाकीज़गी पर शक कर रहा था, वो तो कम से कम इस मंजर को देखकर अब दूर हो चुकी थी कि अफशा ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन अब मुझे सद्दाम के बारे में भारी उलझन हो चुकी थी कि सद्दाम आखिर किस किस्म का आदमी है और वो कैसा इंसान है। क्या वाकई इंसान चेहरे से इस तरह धोखा भी दे सकते हैं? सद्दाम तो बहुत पाकीज़ा सूरत लग रहा था और उसकी बातें भी पाकीज़ा थी, लेकिन अब ये मंजर देखने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। असूली तौर पर मुझे तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था। आखिर मैं इस फंदे में फंस ही क्यों रहा था? क्यों दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहा था? लेकिन ये जो तजस्सुस था, ये जो शक था कि सद्दाम आखिर कैसा इंसान है, ये दोबारा मुझे सद्दाम के क्वार्टर तक आखिर खींच ही लाया था। और आखिरकार मैं फिर से सद्दाम के क्वार्टर के पास उस जगह पहुंच ही गया जहां पर मैंने वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। वो खातून तो अभी भी सद्दाम के पास ही मौजूद थी और फिर जैसे ही उस खातून का चेहरा रोशनी में मेरे सामने आया तो मैं तो चौंक ही पड़ा, क्योंकि मैं जिसे अफशा समझ रहा था या कोई गैर औरत समझ रहा था और समझ रहा था सद्दाम किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है, वो औरत तो एक 80 साला औरत निकली। दूध की तरह उनका सफेद चेहरा था और निहायत पुरवकार शख्सियत की वो मालिक लग रही थी। उनके चेहरे से उनकी उम्र का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता था। मुझ पर तो अब घड़ा पानी भर गया था और मैं अपने आप को कोस रहा था और शर्मिंदा भी था कि कितनी बड़ी गलतफहमी का मैं शिकार होने जा रहा था, कितने नेक इंसान को गलत समझने जा रहा था और कितनी नेक लड़की के ऊपर इल्जाम भी लगाने जा रहा था। बहरहाल उसके बाद खातून ने अपने बदन पर वो चादर जो ओढ़ी हुई थी वो बराबर की और इधर जब मैंने सद्दाम को देखा तो सद्दाम की आंखों में भी आंसू थे। उसके बाद वो खातून उठी और दरवाजे तक चल पड़ी। सद्दाम उन्हें यानी उस बूढ़ी खातून को दरवाजे तक छोड़ने भी आया और उनके जाने के बाद सद्दाम ने दरवाजा अच्छे से बंद भी कर लिया और उसके बाद सद्दाम ने अपना सिर पकड़ लिया और वो बैठ गया। मैं शुक्र कर रहा था अपने रब का कि अगर अफशा मुझे खिड़की में नजर ना आती तो मैं ना जाने किस गलत फहमी का शिकार हो गया होता और दोनों अफशा और सद्दाम को पता नहीं क्या समझ बैठता। बहरहाल वो 80 साला खातून भी मेरे लिए एक मुयम्मा बन गई थी। उनका चेहरा मेरी आंखों में अब महफूज हो चुका था, मैं उन्हें कहीं भी पहचान सकता था। फिर मैं अपनी आराम गाह में, अपनी रिहाइश गाह में आकर लेट गया। इन वाक़ियों के बारे में सोचना ही मेरे लिए बहुत अजीब बात थी और मुझे हंसी आ रही थी अपने आप पर। अगले दिन शहरयार और मैं आपस में बातचीत कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि तभी मैंने सद्दाम के क्वार्टर की जानिब देखा। हमने उस जानिब से एहतिशाम को देखा जो हाथ में एक खूबसूरत किस्म की स्ट्रिप उठाए आ रहे थे। एहतिशाम साहब ठीक हो चुके थे और उन्हें बुखार भी बहुत था और अब वो फरमाइश कर रहे थे कि उनका गुस्ले सेहत बनाया जाए। बाप का घर समझते हैं ना वो इस हवेली को। शहरयार ने बड़े ही गुस्से से उनके ऊपर तंज कसा। ये तो तुमने सुन ही लिया होगा कि वो अफशा के जहेज में इस हवेली को अफशा से निकाह करने से पहले ही कबूल कर चुके हैं। चुनांचे फरमाइश की जा रही है नवाब साहब से कि एक शानदार सा गुस्ले सहन भी तामीर करके दिया जाए। अगली रात फिर मैं हवेली से बाहर सैर के लिए निकल पड़ा। मध्यम रोशनी में मुझे ये अंदाजा हो गया था कि आज वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था। सद्दाम सो रहा था। मैं घूमकर क्वार्टर के अगली हिस्सों से जब निकला तो अचानक मुझे एक सफेद साया सा नजर आने लगा। मेरे कदम अचानक ठिठक गए। रात इस कदर हो चुकी थी कि इस वक्त हवेली में किसी सफेद साये का होना मुमकिन नहीं था। फिर साये का अजीब सा अंदाज। फासला तो काफी था, लेकिन मैं भी अब तेजी से कदम बढ़ाने लगा ताकि देखूं तो सही कि आखिर वो बंदा है कौन। अलबत्ता मैंने अपने कदमों की स्पीड कम नहीं होने दी। साये की रफ्तार मुनासिब थी। फासला ज्यादा होने की वजह से ज्यादा अंदाजा तो नहीं लगा सकता था, लेकिन जब हवेली के गेट से बगैर दरवाजा खोले अंदर दाखिल हो गया तो मेरे दिल में एक शदीद कुरैत पैदा हो गई।
मैं साये से खौफ ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन साया हवेली के अंदर गायब ही हो गया। मैंने रफ्तार तेज कर दी और हवेली का बाहर से जायजा लिया, लेकिन अंदर मैं कभी नहीं गया। मैंने अंदर कदम रखे, हवेली में सर्द सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने कोशिश की आहिस्ता चलने की, ताकि मेरे कदमों की आवाज पैदा ना हो। ये मुझे अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि साया कोई आसेब है या फिर जीता याफ्ता इंसान है जो मुझे धोखा दे रहा है। ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अब क्या होगा? क्या ये साया शादिल की जिंदगी में कोई नया भूचाल लेकर आएगा? क्या ये साया कहीं माशा तो नहीं है, या फिर नाज़िम अरसलान का भेजा हुआ गुलाम सम्मान? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।